हालेलुया। सो अज जो मैं गल करन जा रही हाँ वो भी एक जोर दी गल है कि जदों खुदा सानू जोर बख्शदा है ते फिर असी की तो की कर सकते हैं जो कि खुदा दा जोर है सानू फतेह दिवाउंदा है। तो अज दे मेरे जो टॉपिक दा नेम है वो भी यही है कि खुदा दा जोर फतेहमंद है। हालेलुया। खुदा दा जोर फतेहमंद है। असी बहुत सारिया उदाहरण देखते हैं बाइबल दे विच, बहुत सारिया ऐसिया गल्लां ने कि सानू खुदावंद अपने जोर दे लई उदाहरण असी देख सकते हैं उहदे विचों, जां खुदावंद सानू इस कदर अपने कलाम दे विच बयान करदा है कि असी सोचण ते मजबूर भी होवांगे और असी ये भी देखांगे कि असी ये कर पावांगे। हाँ, असी कर पावांगे अगर असी अपनी बुलाहट नू जां फिर असी अपने उस नेम नू खुदा दे नाल नहीं तोड़दे, फिर ही असी उन्हां गल्लां नू कर पावांगे। सो मैं अज जो शेयर करना है वो है न्यायियां दी बुक, ओदा 13 चैप्टर और उस तो 13 तो लैके जदों असी 16 चैप्टर तक पढ़ते हैं तो सानू उत्थे शमशोन दे बारे विच, उन्हां दे विषय बारे विच पता लगदा है। वो एक जोरवार जोधा सीगा खुदावंद दा। ओहदे बारे विच अज असी पढ़ांगे कि किस तरीके नाल ओहदी बुलाहट सी, किद्दां वो पैदा होया, कि ओनू करन तो रोकिया गया सी, कि उन्हें नहीं करना सीगा। क्योंकि हर एक इंसान जो भी आपां सारे भैन भरा मसीह दे विच हैगे आ ते साडे सबना दे उत्ते एक बुलाहट ठहरा रखी है खुदा ने। ओ बुलाहट जो जिसदे द्वारा असी उस मकाम ते पहुंचना है, उस मंजिल ते पहुंचना है जो खुदा ने साडे लई ठहराई है। तां असी देखदे हां कि असी किन्हां गल्लां नू मेन अपने ध्यान विच रखदे होए उस मंजिल दे उत्ते पहुंच सकदे हां। सो मैं चैप्टर 13 दे विच मैं पढ़ांगी कि जदों ओदी जो मां सीगी वो एक बांझ औरत सीगी। शमसोन दी जो मां सी वो एक बांझ सीगी, लेकिन जदों उसने उसने खुदा दे अगे फरियाद कीती जां खुदा ने उहदे नाल गलबात कीती तां उसदे विषय दे विच की निकल के आउंदा है कि खुदा ओनू रोकदा है कि तू ये चीज़ां नहीं करनियां हैगियां। असी पढ़ांगे, यहोवा दे दूत ने 13 चैप्टर ओदी 3 आयत तो मैं पढ़ांगी। यहोवा दे दूत ने उस तीवी नू दर्शन दे के आखिया, वेख तू बांझ है अते नहीं जणदी, पर तू गर्भणी होवेगी अते पुत्र जणेगी। सो हुण तू ध्यान रखी अते दाखरस जां कोई अमल वाली चीज ना पीवी अते अशुद्ध वस्त्र ना खावी, क्यों जो वेख तू गर्भणी होवेगी अते पुत्र जणेगी, ओदे सिर उत्ते उस्तरा कदे ना लगे। इस लई जो ओ मुंडा गर्भ तो ही परमेश्वर दा नज़ीर होवेगा अते फलातीसी दे हत्थों इसराइलियां दा बचाव करन लगेगा। सो हुण असी देखदे हां कि परमेश्वर ने ओदी मां दे नाल गलबात कीती है क्योंकि वो बांझ सीगी। असी सब हुण अपने आप नू उस मां दी, मां जो कि बांझ है, उसदे थां ते असी सब अपने आप नू रख लवांगे। ठीक है, क्योंकि जदों मैं कलाम पढ़ रही सी मैं इसे ही तरह इमेजिन करके देखिया कि असी सारे ही जिन्ने भी इत्थे भैन भरा देख रहे ने जां मौजूद ने, असी देखदे हां कि असी अपने घरदियां दी केयर करदे हां। ठीक है, उन्हां लई कमा रहे हां जां असी उन्हां नू कुछ भेजदे हां ते साडी रिस्पोंसिबिलिटी है उन्हां प्रति कुछ। ठीक है, कोई अपने छोटे भरा दी फिकर करदा होऊगा जां कोई अपनी मां दी फिकर करदा, कोई प्यो दी फिकर करदा, तां किते ना किते असी भी एक मां दे वांगू अपने घरदियां दी केयर करदे हां। और असी देखदे हां कि जदों खुदावन ने कहा कि तू बांझ है, बांझ मैं अपने आप नू अगर लैंदी हां, असी अपने आप नू उस बांझ दी थां ते रखदे हां कि ये गल खुदा ने मेरे नाल कीती, जो ओदी मां नाल गल कीती गई है वो खुदा ने साडे नाल कीती। असी इस तरह दी अपने मन दे विच एक तस्वीर बना लांगे। सो असी देखदे हां कि जदों खुदा ने
ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਹੈ ਵੀ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੇਔਲਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਜਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਆਸ ਸੀ, ਬੇਉਮੀਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਏ? ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈਲਪਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਫਿਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹ ਜੋ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰਭਣੀ ਹੋਏਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਂਝ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਂਝ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਂਝ ਸੀਗੇ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਏ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੀਂ ਨਾ ਪੀਵੀਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਫਲਾਨੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ ਤੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ। ਸੋ ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਂਗਰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਜ? ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਮਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਖਾਵੀਂ। ਓਕੇ, ਦਾਖਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਖਰਸ ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਦਾਖਰਸ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਪੀਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਖੋ ਬੈਠੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਤੂੰ ਨਾ, ਐਸੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਨਾ ਲਵੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਵਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ, ਰੁਕਾਵਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਵਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੁੰਗਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ,
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਹਟ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਰੂ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਤਲ ਫੁਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸੀਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੋਮ ਬਲੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਮ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਫਲਤੀਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਹਟ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਲਾਹਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਪਰਸ਼, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲਾਤੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਠਹਿਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਮਸਫਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਚੁਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 14 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ 6 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੌਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੌਥ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਲੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਏ ਔਰ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਆਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ, 14 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 8 ਔਰ 9 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵੇ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੌਥ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੌਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੌਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਔਰ ਖਾਧਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰਦਾ ਏ ਔਰ ਜੋ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਮਿਠਾਸ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਦਾ ਖੁਦਰਾਪਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੌਫਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁਦਰਾਪਨ ਜੋ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਫਟਪਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਸ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਂਗੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੰਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੌਫਟਪਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਟੇਸਟ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਬ੍ਰਦਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਉਸਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਦਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੁੱਝ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫੁਲਸਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਭੇਤ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਏ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਵਚਨ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਨੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਆਵਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਲਾਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਲਾੜਾ ਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਿਰ ਚਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਏ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣਿਆ ਉਸ ਅਮਲ ਦੀ ਵਸਤ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ 1000 ਬਰੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਾਂ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਲੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 16 ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਮਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰਦਾ ਏ, ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਏ, ਔਰ ਉਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਰਾਖੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਕਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੁਰੰਮਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਖਰੋਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੋਦਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਕ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ,
क्योंकि खुदा दे कलाम दे विच बाप 16 दे विच उन्हें लिखिया है कि ओथे एक कंजरी डिठी, शमशून ने एक कंजरी डिठी ते ओ ओदे कोल अंदर गया। कंजरी लफज जदों भी असी बोलदे हां जां असी जनाह लफज बोलदे हां, ऐसा लफज जिन्हों बोलन नाल ही सानू शर्म महसूस हुंदी है, जिन्हों अपने ख्याल दे विच मैं कहंदी अद्धा सकेंट भी नहीं लगदा कि जदों असी ऐसे लफज बोलदे हां जो घिनौने ने, जो सानू एक शर्म दवाउंदे ने, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਮੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੰਜ਼ਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਿਆ ਏ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 16 ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਸ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਲਤੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਦਲੀਲਾ। ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਦਲੀਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਤਮਿਕ ਅਰਥ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਆ ਸਰੀਰਿਕ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰਿਕ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਜਨਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਦਲੀਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ, ਮੀਨਸ ਸੇਮੀਆਂ, ਜਨਾਹ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦਲੀਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 3 ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਤ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਜਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਮ ਬੰਨਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੁਸਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੁਸਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ,
ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ ਨਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਵੀਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੂੰਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫੁਸਫੁਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦਲੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੁਸਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜੂ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਟਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਕਤ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਏ ਛੱਡ ਦਵੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਤ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਫਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਅਠਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਵੰਗਾ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੇਲ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
कदे भी वो नहीं कर सकते है उस गल नूं, क्योंकि असलाम विच ये भी रीड करदे आ कि शमशोन ने एक खोते दी जबड़े दी नवी हड्डी नाल की कीता, 1000 लोकां नूं मार दिता जदों ओनू फड़न दे लई ओहदे बसीगे की कीता, 1000 लोकां नूं ओहने मार गिराया। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਛੂੰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਵੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਏ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿਕੋਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਬਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੇਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਂਦਾ ਏ। 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਜੁਗ ਇੱਕ ਆ, ਆਦ ਔਰ ਅੰਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸੰਦੀਪਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਨਾਲ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈਏ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 1000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਹੀ ਉਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16 ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਮੌਤ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹਮੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਮਸ਼ੋਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਵਾਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਿੰਨਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਵਨ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ
उस जोर दी मंग कीती, उन्हां लोकां कीता, ईवन कि ओ आप भी नाल मर गया कि असी अपने विरोधी दी अपने विरोधी दी चाबा अर्थ मंगदे हां खुदा तो कि खुदा सानू ऐसा जोर बख्श ताकि असी उस चाल नू तबाह कर दईए, असी उस चाल नू नाश कर दईए अपने दम तक कि असी इन्हां गल्लां नू अपने उपर लैके चल सकदे हां। क्योंकि जदों खुदा ने उन्हें जोर बख्शिया सी तां उन्हें हर उस थां नू हिला दिता जिस थां दे उत्ते ओ लोग बैठे सी और उन्हें अपने जींदे जी पहला 30 लोकां नू मारिया, फिर 1000 लोकां नू मार गिराया, लेकिन जदों उन्हें एंड च खुदा तो जोर मंगिया उन्हें 3000 लोकां नू मार गिराया जो उहदे जींदे जी जो उन्हें मारे सी ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵਧੀਕ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਐਂਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਾਂਝ ਸੀ, ਉਹ ਗਰਭਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਬੁਲਾਹਟ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਟੇਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਚਖਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਚਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਚ ਜ਼ੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਔਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੁਲਾਹਟ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਮਰਥ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।